آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ وین ریمونریشن از فکسڈ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کس سے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیکوڈیشن کس سے کہتے ہیں۔ تو لیکوڈیشن کو ہم وائنڈنگ اپ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے آف برنگنگ اپ بزنس ٹو این اینڈ۔ بزنس سے مراد ہماری کوئی بھی کمپنی ہے۔ اب ایک کمپنی کو اگر ہم نے اینڈ کرنا ہے یعنی اس کو ختم کرنا ہے تو ہم ایک ڈیسیجن لے کے اس کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ایک پورا پروسیس ہوگا جس کے تحت اس کمپنی کو ہم ختم کریں گے۔ تو اس پروسیس کو ہم لیکوڈیشن بھی کہتے ہیں اور وائنڈنگ اپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لیکوڈیٹر ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیکوڈیٹر ایک آفیسر ہے جو کہ کیا کرتا ہے جی، فار کولیکٹنگ ان آل آف دا ایسٹس، یعنی جو کمپنی جس کمپنی کی وائنڈنگ اپ ہو رہی ہے اس کمپنی کے جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں ان کو بیچ کر ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ریئلائز کرتا ہے، یعنی ان کی اماؤنٹ کولیکٹ کرتا ہے سارے ایسٹس کو بیچ کے۔ اس کے بعد اس اماؤنٹ سے وہ کیا کرتا ہے کہ سیٹنگ آل کلیمز، یعنی جتنی بھی کمپنی جو وائنڈ اپ ہو رہی ہے اس کے جتنے بھی لائبلٹیز ہیں یعنی جو کلیمز ہیں جو اس نے لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ سارے کے سارے لیکوڈیٹر پے کرتا ہے۔ تو لیکوڈیٹر وہ آفیسر ہوگا جو کہ یہ سارے کا سارا لیکوڈیشن یا وائنڈنگ اپ کا جو پروسیس ہے جو وہ رن کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ جو لیکوڈیٹر جو کہ لیکوڈیشن کا پروسیس رن کرتا ہے، یعنی سارے کے سارے ایسٹس بیچنا اور پھر ان کے پیسے لے کے ساری کی ساری لائبلٹیز پے کر دینا، تو یہ یہاں پر ایک اکاؤنٹ بناتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ۔ اور اس ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کے اندر ریسیٹ سائڈ کے اوپر وہ سارے کے سارے جو پیسے ایک لیکوڈیٹر کے پاس آتے ہیں وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور ان پیسوں میں سے جتنی بھی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ اس اکاؤنٹ کی پیمنٹ سائڈ کے اوپر وہ ساری کی ساری ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ہم اسے لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ ریمونریشن یہاں پر ہم نے جس طرح ٹائٹل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمونریشن ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ جو لیکوڈیٹر ہوتا ہے، یہ جو آفیسر، یہ جو وائنڈنگ اپ کا پروسیس رن کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو معاوضہ لیتا ہے ہم اس کو لیکوڈیٹرز ریمونریشن بولتے ہیں۔ لیکوڈیٹر کو ریمونریشن دو طرح سے دی جا سکتی ہے، کیا یا تو وہ فکسڈ اماؤنٹ ہو سکتی ہے، جس طرح ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ لیکوڈیٹر کو کمپنی جو ہے وہ لیکوڈیشن کے پروسیس کے لیے 50,000 روپیز دے گی، تو یہ اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پر ہم ساتھ روپیز لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ روپیز 50,000 فکسڈ اماؤنٹ جو ہم ریمونریشن دے رہے ہیں لیکوڈیٹر کو، تو یہ اس کے علاوہ یہ فکسڈ اماؤنٹ ہماری ریمونریشن کی ہوگی۔ اس کے علاوہ لیکوڈیٹر کی ریمونریشن جو ہے وہ پرسنٹیج میں بھی ہو سکتی ہے، پرسنٹیج آن دا اماؤنٹ آف ایسٹس ریئلائزڈ، یعنی جس کمپنی کی جو لیکوڈیشن ہو رہی ہے اس کے ایسٹس بیچ کے جو لیکوڈیٹر پیسے لے گا، ریئلائز کرے گا، ان کی کچھ پرسنٹیج لیکوڈیٹر کی ریمونریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کمپنی کے انسیکیورڈ کریڈیٹرز ہیں، یعنی جن قرضوں کے اگینسٹ کمپنی نے کوئی سیکیورٹی آفر نہیں کی ہوئی تھی، وہ جو قرضے تھے، وہ جو کریڈیٹر تھے، ان سے جو پیسے وصول کرے گا لیکوڈیٹر، ان کی کچھ پرسنٹیج جو ان کو اس نے پیسے پے کرنے ہیں کمپنی کے بیاف پر، ان کی کچھ پرسنٹیج بھی لیکوڈیٹر کا ریمونریشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شیئر ہولڈرز کو پیسے دینے ہیں لیکوڈیٹر نے آخر پہ، وہ ان کی کچھ پرسنٹیج بھی لیکوڈیٹر کی ریمونریشن ہو سکتی ہے۔ تو لیکن آج کی جو اس ویڈیو، یہ جو ہماری ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیسے بنتی ہے جب لیکوڈیٹر جو ہے وہ ریمونریشن کون سی ریسیو کر رہا ہے جی، فکسڈ اماؤنٹ جب وہ ریسیو کرتا ہے۔ تو لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو سیکھنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈیٹیل گیون ہے جہاں پر ہم اس کی ریکوائرمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پریپیئر دا لیکوڈیٹر سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ۔ تو یہاں پر اس ڈیٹیل کو پڑھ لیتے ہیں۔ دا فالوئنگ از دا بیلنس شیٹ آف فراز لمیٹڈ ایز آن 31 دسمبر 2018۔ فراز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے جس کی بیلنس شیٹ ہمیں دی ہوئی ہے کس ڈیٹ کو، 31 دسمبر 2018 کو۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک لائبلٹی سائڈ ہے جس کے اندر ہمیں لائبلٹیز گیون ہے اور ان کی اماؤنٹس بھی گیون ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ سائڈ پہ ہے، ایسٹ سائڈ کے اوپر ہمیں ایسٹس بھی گیون ہے اور ان کی اماؤنٹس بھی گیون ہیں۔ اس کے علاوہ آن دا ابو ڈیٹ دا کمپنی وینٹ انٹو لیکوڈیشن، یعنی جو اوپر ہمیں ڈیٹ گیون ہے 31 دسمبر 2018 کو، اس ڈیٹ کے اوپر یہ فراز لمیٹڈ جو ہے وہ وینٹ انٹو لیکوڈیشن، یعنی یہاں پر اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کا، اس کی لائف کو اینڈ کرنے کا، جس کو ہم لیکوڈیشن کہتے ہیں۔ دا ایسٹس ریئلائزڈ ایز انڈر، یہ جو ایسٹس ہیں لیکوڈیٹر نے بیچنے کے بعد ان سے کتنے کتنے پیسے ریئلائز کیے وہ ہمیں گیون ہے۔ لینڈ اینڈ بلڈنگ 55,000، پلانٹ اینڈ مشینری 25,000، اس طرح موٹر وہیکل، پیٹنٹس، اسٹاک ایٹ کاسٹ اور ڈیٹرز کے بھی پیسے گیون ہیں۔
पेटेंट हमारा जो है वो काम करने का तरीका कार होता है, जो कि हमारा इंटेंजिबल एसेट कहलाता है, और उसकी अमाउंट हमारे पास 8,000 रुपये गिवन है। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹1500। लिक्विडेशन के प्रोसेस के ऊपर जो खर्चा है वो 1,500 रुपये हमें गिवन है। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹3,000। लिक्विडेटर को इस सारे का सारा जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है उसको रन करने के बदले जो उसको मुआवजा मिलेगा वो 3,000 रुपये है, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है। तो आज हम जो है वो सीखेंगे कि जब लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है और उसकी रिम्यूनरेशन फिक्स्ड होती है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, जिस तरह के हमने इससे पहले भी देखा था कि ये एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हम देख सकते हैं कि एक साइड पर रिसीट्स हमने रखनी है और दूसरी साइड पर पेमेंट्स रखनी है। यहाँ पर उनकी डिटेल आएगी और इस तरह इसकी अमाउंट आएगी, यहाँ पर पेमेंट्स की डिटेल आएगी और यहाँ पर पेमेंट की अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले अगर लिक्विडेटर एसेट्स कंपनी के सारे बेच देता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके पास पैसे आएंगे, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचेगा तो 55,000 रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी के 25,000। तो ये सारी इसकी रिसीट्स होंगी। तो इन रिसीट्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट, स्टॉक एट कास्ट और सन्ड्री डेटर जितने भी हैं इन सब का अगर हम टोटल कर लें तो इस वक्त तक जो हमारे लिक्विडेटर है उसके पास जो पैसे आ चुके हैं वो 1,73,000 है। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर जाएं तो ये जो एसेट्स ऊपर गिवन है ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हमें इनकी अमाउंट्स दी हुई थी जो कि एक्चुअल रियलाइज हुई, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये वो दो आइटम है जो कि सेम ही अमाउंट जो है वो लिक्विडेटर के पास इनकी अवेलेबल होगी। तो जो कैश पड़ा है या फिर जो बैंक में पैसे पड़े हैं 5,000 और 75,000। इसके अलावा यहाँ पर बैलेंस शीट की डेबिट साइड या एसेट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ये बिजनेस का लॉस है जो कि इसने पिछले तमाम सालों में जो है वो इनकर किया है, तो इसको हम जो है वो एसेट्स में नहीं लेते। तो यहाँ तक हम जितने भी एसेट्स है वो हमने ले लिए हैं। तो लिक्विडेटर के पास इस वक्त तक जितने पैसे हो चुके हैं उनकी अगर अमाउंट हम ऐड करें, यानी इस पूरे कॉलम का अगर टोटल करें तो वो कितनी आ रही है जी, 1,85,500 रुपीज़। अब इसमें से लिक्विडेटर ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कुछ पैसे क्रेडिटर्स को देने हैं, जिस तरह हम यहाँ पर और तो डिटेल नहीं दी हुई लेकिन हमें बैलेंस शीट बता रही है कि कितनी कितनी हमने लाइबिलिटीज़ कंपनी ने पे करनी है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 1,30,000 रुपये हमने जो शेयर होल्डर्स ने शेयर परचेज़ किए थे उनकी इन्वेस्टमेंट है 1,30,000 रुपये बिज़नेस के अंदर शेयर होल्डर्स का है। इसके अलावा 6% डिबेंचर्स की अमाउंट 1,00,000 रुपये है। डिबेंचर्स जब भी कंपनी ने लोन लेना हो तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। तो यहाँ पर हम 6% डिबेंचर्स जो हैं हमें बता रहे हैं कि कंपनी ने 1,00,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है और जिसके ऊपर कंपनी जो है वो 6% इंटरेस्ट देती है। हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे डिबेंचर्स हैं इनके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी दी हुई है लेकिन कोई स्पेसिफिक एसेट उसके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी नहीं रखवाया बल्कि फ्लोटिंग चार्ज है, तो इसके लिए कोई भी एसेट हो सकता है। इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी ये भी कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी हुई। तो सबसे पहले जो खर्चे होंगे लिक्विडेटर उनको जो जितनी भी पेमेंट्स करेगा वो उनको रिकॉर्ड करेगा। तो जो सबसे पहली जो पेमेंट लिक्विडेटर करेगा वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये जो लिक्विडेशन की वजह से जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो तो लाजमी है सबसे पहले, तो वो 1,500 रुपीज़ रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा लिक्विडेटर्स की जो रिम्यूनरेशन है वो फिक्स्ड अमाउंट है 3,000 रुपये जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वो भी हम वो कंपनी के लिए वो भी पेमेंट है, तो इस वजह से ये पेमेंट साइड पर आ जाएगी। अब उसके बाद जो है वो लिक्विडेटर जो है वो अमाउंट जो पे करेगा सबसे पहले ये जो फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट ऐसे हमारी लाइबिलिटीज़ हैं या कर्जे हैं उनके अगेंस्ट पहले पेमेंट करेगा और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,00,000 रुपए के डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनसे हम जो कर्जा लिया हुआ है, तो वो 1,00,000 रुपये उनको हम जब वापस करेंगे तो वो भी पेमेंट साइड के ऊपर लिख देंगे। अब उसके अलावा अब यहाँ तक अगर हम अपनी पोजीशन देख लें तो 1,85,000 रुपीज़ थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे जिस तरह हम नॉर्मली एक लेजर को बैलेंस करते हैं। अब रिमेनिंग अमाउंट जो लिक्विडेटर के पास है इस वक्त वो अगर कैलकुलेट करनी है तो 1,85,500 में से हम 1,500
83,000 और 1 लाख रुपए ये जो है इसको लेस करेंगे तो 81,000 बनते हैं, जो कि इस वक्त लिक्विडेटर के पास हैं। अब लिक्विडेटर ने 90,000 रुपए यानी 90,000 तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का देना है, और उसके बाद अगर जो पैसे बचेंगे वो शेयर होल्डर्स के होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 81,000 तो हम जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देंगे, लेकिन उनको देने हमने कितने थे, 90,000 देने थे। तो इसके अलावा अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। तो इसके साथ यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 90,000 हमने देने थे लेकिन 81,000 दिए, बाकी जो है वो क्रेडिटर्स को पैसे नहीं मिल सकेंगे। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि जितनी भी लिक्विडेटर्स ने जितनी भी रिसीट्स की वो हमने रिसीट साइड पर लिख ली, जितनी उसने पेमेंट्स की पेमेंट साइड पर हमने लिख दी, और इसी तरह हमारी ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बन गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है यानी उसकी लाइफ को एंड किया जाता है, तो जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है और उसकी रिम्यूनरेशन भी फिक्स्ड होती है, तो वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाई जाती है।